السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اتنے عرصے سے کوئی ولاگ پوسٹ نہیں کیا ہے، میرے پاس اتنے زیادہ ولاگس تھے لیکن میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا، ایک دم بس نا ایسے دل چھوڑ دیا تھا، میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا پوسٹ کرنے کا، ایڈیٹڈ پڑے ہیں۔ لیکن پھر محرم کا چاند چڑھ گیا تو پھر میں نے کہا کہ اب محرم کے ولاگس کے بعد جو ہے وہ میں اپنے جو پرانے ولاگس ہیں ان کو کنٹینیو کر پوسٹ کروں گی۔ آج ہے تیسری محرم، تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں شیعہ ہوں، تو ہماری نیازیں، ہماری مجلسیں، ہماری زیارتیں وغیرہ نکلتی ہیں۔ مجھے اتنا نہیں ملا کہ میں آپ کو فرسٹ محرم سے سارا بتاؤں، کیونکہ بس مصروفیات آ گئی تھیں۔ آج کا یہ سین ہے کہ ہماری جو اپنی ذاتی مجلس ہے نا وہ تیسری محرم کو ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ کرتے ہیں اندرون شہر۔ ہماری ساری زیارتیں، ساری نیازیں وغیرہ ہوتی ہیں اندرون شہر ہے۔ پہلے ہمارا ادھر گھر ہوتا تھا، پھر ہم لوگوں نے وہ گھر بیچ دیا، اس کے بعد پھر اب نیازیں ہم یہاں سے دے کر اس کے بعد پھر ادھر زیارت وغیرہ کرنے جاتے ہیں، لیکن ہماری مجلس ادھر ہی ہوتی ہے کیونکہ سارے جاننے والے یہ وہ سب ادھر ہوتے ہیں۔ ادھر ذاکروں کے پاس بھی ایزی ایکسیس ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں پر آ جائیں، سنگت وغیرہ بھی آ جاتی ہے۔ اور آج میرے نانا ابو جو ہیں وہ جھولا نکالتے ہیں، اللہ جنت نصیب کرے ان کو، تو وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اب ان کے بعد میرے ماموں جو ہیں وہ اسی سال مطلب وہ فوت ہو گئے ہیں، تو پہلا محرم ہے ان کے بغیر، دیکھتے ہیں ماموں وغیرہ ہی ساری زیارتیں وغیرہ اب نکالیں گے۔ ہماری 2 زیارتیں نکلتی ہیں، ایک تیسری محرم کو نکلتا ہے شہزادے علی اصغر کا جھولا، اور 5ویں محرم کو ہمارا المشہور سیبوں والے علم نکلتے ہیں۔ بعد میں ساتھ جو ہے میں آپ کو اپنی نیازیں بھی دکھاتی رہوں گی، ساتھ میں ہماری زیارتیں بھی دکھاتی رہوں گی۔ ہماری جو بیک ٹو بیک 5 دن نیازیں ہوتی ہیں، 5ویں محرم سے لے کر عاشور کے دن تک، تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دکھاؤں گی۔ ابھی آج کا یہ سین ہے کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں۔ ابھی ہم لوگ جائیں گے سب سے پہلے موچی گیٹ، ادھر میرے ماموں نے جو جھولا نکالے ہیں پہلے ہم اس کی زیارت کریں گے، وہ نکلے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں، تو وہ میرے شوٹ کیا پتہ میں اس کو شوٹ نہ کر پاؤں، جو اس کا نکلنا ہو، جو اس کی برآمدگی ہو۔ اگر کسی نے ویڈیو بنائی ہوگی تو وہ میں ساتھ ضرور اٹیچ کر دوں گی، لیکن اگر نہیں ہوگی تو جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کو ریکارڈ کر دکھاؤں گی۔ ایز سچ اتنی اوتھینٹک میں نہیں ہو سکتی، اینڈ آئی رسپیکٹ سب کے جو ہے نا بلیف، سب کے ویوز، لیکن میں یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ جو میرا ولاگ دیکھ رہا ہے وہ میرے بھی بلیف کو جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے اور وہ اس کی رسپیکٹ کرے۔ اگر آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنا، آپ اس کی رسپیکٹ کر لو۔ بات صرف اور صرف یہ ہے۔ ابھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں تو ابھی ہم پہلے چلتے ہیں ماموں کی طرف، ادھر کا جھولا نکلوائیں گے ہم، اس کے بعد جو ہے جو ہماری مجلس ہونی ہے ادھر ہمارا ایک علم برآمد ہوتا ہے، وہ نکلے گا، وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دکھاؤں گی۔ تو آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ مجھے پتہ ہے کہ کچھ بلیفس ایسے ہو سکتے ہیں جو میں نہ دکھا پاؤں، یا میں صحیح سے اگر اتھینٹیفیکیشن نہیں آپ کو لگ رہی ہے، اگر کوئی کوئریز آپ کی میری ویڈیو کے تھرو نہیں پوری ہو پا رہی ہیں، تو آپ مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کو ایکسپلین کروں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے علم سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جہاں سے بھی آپ کو مل رہی ہے آپ لو۔ جس چیز کا مجھے علم نہیں ہوتا اس چیز کا میں علم لیتی ہوں، اگر مجھے کوئی دیتا ہے تو میں اس سے سنتی ہوں ضرور، اور سب چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، ذوالجنا، علم، یہ سارا کچھ، تو وہ میں آپ کو ساتھ میں بتاتی رہوں گی۔ جو آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے آپ لوگ ضرور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ محرم سیریز کیسی لگیں گی۔ انشاءاللہ ہوپ سو آگے اس کو میں کنٹینیو رکھوں گی، 5 دن کا بتاؤں گی میں آپ کو، کیونکہ سارے دن ہمارے اتنے پیک جا رہے ہوتے ہیں نا محرموں میں کہ ہم کبھی ادھر نیاز، کبھی ادھر نیاز، کبھی ادھر نیاز، کبھی ادھر نیاز۔ ابھی ہم جلدی سے بھاگتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری نیاز کیسے بنتی ہے، گروسری وغیرہ کون کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب میں سارا کچھ آپ کو بعد میں بتاؤں گی، ابھی میں ہو رہی ہوں لیٹ، تو ابھی ہم فٹافٹ بھاگ چلتے ہیں۔ میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی، لیکن اب اوبر آ گئی ہے، میں نماز وغیرہ پڑھنے لگ پڑی تھی، تو اب ہم بھاگ کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں نے برآمدگی جو ہے نا وہ مس کر دی ہو۔ ہوپس ہو کہ نہیں کی ہوگی، کیونکہ بارش وغیرہ بھی ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ڈیلے آ گیا تھا۔ تو چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ موسم جو ہے وہ اچھا خاصا ہو گیا تھا، دھوپ نکل آئی تھی، تو میں تھی کہ اب یہ نہ ہو کہ زیارت نکل آئے۔
यहाँ हम ऊंची दरवाजे पहुँच चुके थे और यहाँ पर मेरा सबसे पहला यही काम था कि मैं बाबुल हवाइज यानी इमाम मूसा काज़िम जाऊँ और अपनी हाज़िरी दूँ। इतने अरसे बाद मैं बुध के दिन गई थी। इसके बाद हम चल दिए सबील की तरफ। ये मेरी नाना बू की सबील है जो कि 200 साल पुरानी है और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स और नाना बू ने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बताया। ये है मेरे नाना बू। जब मैं गई थी इमाम बारगाह के अंदर तब झूला जो है ये छोटा झूला तैयार था, लेकिन मजलिस वगैरह शुरू नहीं हुई थी, ना ज़ाकिरा आई थी, ना लोग आए हुए थे। लेकिन स्टिल मैंने आप लोगों के लिए कुछ फ़ज़ाइल और कुछ मसाइब भी रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि औरतों की मजलिस थी तो मैं ऐसा ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। ये इमाम बारगाह है जिसके मतवल्ली मेरे मामू हैं और यहाँ पर भी ज़ियारतें और हर जगह ज़ियारतें हैं। ये मासूम फरमा है। इसी तरह फरमाया नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करो। अगर बच्ची जवान हो जाए तो उसकी शादी करने में जल्दी करो। अगर घर में मेहमान आ जाए तो उसकी खातर तवाज़ुन में जल्दी करो। अगर गुनाह हो जाए तो तौबा करने में जल्दी। ये 5 चीजें मासूम है। जब ये मौला ने कहा ना, अब मौला को ये मानती तो थी, अली वाली थी, लेकिन अली को पहचानती नहीं। मौला ने अपना बताया भी नहीं कि मैं अली हूँ। जब मौला की ये बातें सुनी तो देखकर कहती है, ऐ अरब, तूने जो बताया मैंने सुन लिया, अब अपना तो रास्ता नहीं। क्योंकि अली को जानती नहीं। जिस तरह हम अली को मानते हैं लेकिन पहचानते नहीं, लेकिन जब मौला का नाम आता है ज़बान पे दरूद सलाम आता है और सब अकीदत से जुड़ जाता है। तो मोमिनात की पहचान भी नहीं थी। कहा कि अरब अपना रास्ता ले, मैंने तेरी बातें सुन ली। मेरे मौला ने फरमाया, ऐसे ही अपने बेटे को दफन क्यों नहीं करती? कहा कि मैं बेटे को दफन नहीं करूँगी। कहा क्यों? कहा कि कूफा में मेरा मौला रहता है, मेरा मौला जिसका नाम अली है। मैं अपने मौला के पास जाऊंगी अपने बेटे की इजाजत लेके, क्योंकि मेरे मौला अली को खुदा ने मौत से पहले खत दिया है और जिंदगी वही दे सकता है जिसे अल्लाह ने मौत से पहले खत दिया। तो देख रहा है कि मैंने इस झोंपड़ी का कुछ भी सामान अंदर नहीं रहा। ये शुक्रबान जो है मैंने इसे अपना सारा सामान दे दिया, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं। मैंने इसे कहा कि सब कुछ मेरा ले ले, बस मुझे और मेरे बेटे की मैयत को कूफा में पहुंचा। मैं अपने मौला अली के पास लेके जाऊंगी बेटे को, मेरा मौला मेरे बेटे को जिंदा कर दे। मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, जब वो कमाएगा मैं सामान बिल खरीद लूँ। मौला कायनात ने देखा कि इस ज़ईफ़ा को मुझ पे कितना इत्मीनान है, कितना इसका यकीन आमिल है। मेरे मौला ने देखे कहा, ज़ईफ़ा अगर तू चाहे तो मैं तेरे बेटे को जिंदगी दिला दूँ। जब ये सुना तो वो ठन कांपने लगी, हाथ जोड़ के कहती है कि ये दावा तो सिवाय मेरे पीर अली के कोई कर ही नहीं सकता। क्या आप मेरे मौला अली हैं? मेरे मौला ने फरमाया, हाँ मैं तेरा इमाम अली हूँ। जब ये सुना तो रोने लगी, हाथ जोड़ के कहती, मौला मुझे माफ कर दे, मैं आपको पहचानती नहीं थी। मौला मैं बैठी रही, आप खड़े रहे, मैं ऊंची आवाज में बात करती रही, मौला मुझसे खता हो गई। मेरे मौला ने फरमाया, ज़ईफ़ा फिक्र ना कर, अगर तू जान कर ऐसा करती तो फिर तो कोई गुनाह होता। तो मुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं, इसलिए तुझे कोई गुनाह नहीं। कहा मौला अगर आ ही गए हो तो फिर मेरे बेटे को जिंदगी अता कर। मौला कायनात आगे बढ़े। मेरे मौला ने अपने पाँव का अंगूठा, हाथ नहीं लगाया, अंगूठा मैयत के साथ मस किया और फरमाया, कुन बिस्मिल्लाह। बस इतना मौला अली के जुमले ज़बान से निकलने थे कि वो लड़का उस्मान का बेटा हथेलियां टेकता हुआ उठ बैठा और खड़ा होकर इमाम के आगे झुक के कहता है, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। मौला ने हैरान होकर इस नौजवान की तरफ देखा और देख के कहा, क्या नौजवान बता कि तेरी माँ तो मुझे पहचानती नहीं,
لیکن تم نے کیسے پہچانا کہ میں امیر المومنین ہوں؟ تو وہی قبر والی حدیث علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں کیا جملے لکھے ہیں کہ جو بھی مومن مرتا ہے یا منافق مرتا ہے آخری وقت اس کے سرحانے امیر المومنین علی ہوتے ہیں. کہا مولا چند گھنٹے تو پہلے جب میری موت ہوئی تو آپ بھی تو میرے سرحانے کھڑے تھے اور میں کیسے نہ آپ کو پہچانوں؟ آپ بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. اب میرے مولا نے ضعیفہ کی طرف دیکھ کر کہا ضعیفہ دیکھ تیرا بیٹا زندہ ہو گیا، بتا تیرا شوہر بھی زندہ کر دو. وہ ضعیفہ کیا کہتی ہے مولا جب وہ مرا تھا جوان تھا 20 سال پہلے کی بات ہے، اب آپ اسے زندہ کریں گے تو اسی طرح جوان ہوگا. مولا کا فرمان ہے کہ جو جس طرح مرے گا محشر کے دن قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا. مولا نے فرمایا کہ زندہ کر دو. کہا نہیں مولا اب آپ اسے زندہ کریں گے تو وہ تو جوان ہوگا اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں اس کی خدمت نہیں کر سکتی، اس لیے مولا میرا بیٹا مجھے کافی ہے، یہ کمائے گا میں اور میرا بیٹا کھائیں گے. میرے مولا نے دیکھ کر کہا اے ضعیفہ ابھی تو تیرا مجھ پہ اتنا اعتقاد تھا کہ میرا علی سب کچھ کر سکتا ہے. اگر میں علی تیرے بیٹے کو زندہ کر سکتا ہوں، تیرے شوہر کو زندہ کر سکتا ہوں، تو کیا میں تیری دوسری ہوئی جوانی واپس نہیں لا سکتا؟ علی سب کچھ کر سکتا ہے. صلوات تمہارا کیا شان علی اور علی علی. میں کہتی ہوں کہ زندگیاں تمام ہو جائیں، جنات انسان ختم ہو جائیں، لیکن فضائل علی ابن ابی طالب کبھی ختم نہ ہو. الانبیاء ہے کوئی جو حسین غریب کی مدد کرائے. رونے والی ہو اس آواز کو علی اصغر نے جملے میں سنا. علی اصغر نے تڑپ کے خود کو زمین پہ گرا دیا. زینب نے کہا اماں مرزا میرے ماں جائے حسین کو بلاؤ، اسے کہہ کے تیری نصرت کے لیے ایک اور مجاہد تیار ہے. بس حسین آئے جی اماں مرزا. کہا دیکھ تیری ماں کے ساتھ تیرے لیے ایسا مول تحفہ لیے آئی ہے. عزیزانو حسین کو ہاتھوں پہ دیا اصغر. مولا لے کر چلنے لگے تو رباب نے کہا میرے والی چند لمبے ٹھہر جائیں، میں اپنے بچے کو سجا تو لوں. کربلا میں پانی تو تھا نہیں. میری بیوی نے چہرہ ہوا سے صاف کیا، چھوٹا سا امامہ سر پہ رکھا، چھوٹا سا پٹکا کمر میں باندھا. ماں نے علی اصغر کو مجاہد بنا کے بھیجا، سپاہی بنا کے بھیجا. حسین لے کے نکلنے لگے. سکینہ آگے بڑھی. اصغر تو میرے حصے کا بھائی ہے. علی اصغر اکیلے پانی نہ پی لینا، خیال رکھنا خیمے میں بہن پیاسی ہے. بس حسین بچے کو لے کے میدان کی طرف آئے. کیا دیکھا مسلمانوں نے کہ حسین ہاتھوں پہ کچھ لے کے آ رہا ہے. کہنے لگے کہ حسین قرآن لے کے آ رہا ہے، حسین صلح کرنا چاہتا ہے. مسلمان نے اپنی ابا کے دامن کو ہٹایا. مسلمانوں میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. ظالم کہتے ہیں حسین پانی خود پینا ہے، بہانہ بچے کا کرتے ہو. مظلوم کربلا نے اپنے خون کو زمین کربلا پہ لٹایا. راوی کہتے ہیں کربلا کی ریت اتنی گرم تھی کہ ایک مرتبہ اصغر نے طرف کے کروٹ لی. ارے خیمہ سے ماں دیکھ رہی تھی. کہا میرے لال یہی وقت امتحان ہے. علی اصغر صبر دکھا. بس زلالو جب مولا نے کہا نا اپنی خوش زبان دکھا، علی اصغر نے 3 دن کی خوش زبان نکالی. ادا ایسی تھی کہ فوج میں ہلچل مچ گئی. عزادار ظالم نے کہا مولا یہی وقت ہے اصغر کی پیاس کو بجھا دے. عزادار ظالم نے نشانہ لگایا. تیر آ کے 3 لوگوں والا تیر علی اصغر کے گلے کو لگا. ننھا سا گلا بھی چھٹ گیا، کان بھی چھٹ گئے، پیشانی بھی چھٹ گئی. رونے والی ہو مولا نے اپنے بازو سے تیر نکال لیا. اب سوچتے ہیں کہ اصغر کے گلے سے کیسے نکالے.
मेरा बच्चा मर जाएगा। तीर बड़ा है और असगर का गला छोटा है। लेकिन अज़ादारों जब इलाही कहकर तीर निकाला तो छोटा सा मन का डर गया। अज़ादारों रोने वाली वाली असगर मर गए, सकीना का भाई मर गया, झूला खाली हो गया। अब मजलूम सोचते हैं कि इसी तरह अगर मर गया, वापिस खाने में गया तो बहन सवाल करेगी, माँ सवाल करेगी, मौला मेरे बच्चे को कहाँ छोड़ा है, मेरे मौला ने इसको किसी कबर बनाए। अली असगर को तो दफन कर दिया। दामन झाड़ के मौला उठे, आसमान की तरफ देख के कहा, मेरे अल्लाह तेरा हुसैन बिल्कुल बेखाली हो गया। अज़ादारों अमामा खुद का खून से चिता हुआ लेकर खैमे में आए। अज़ादारों जब खैमे का पर्दा उठाया, सबसे पहले सकीना आगे बढ़ी, आगे बढ़कर सवाल करती है, बाबा मेरा असगर कहाँ है? रुबाब ने सवाल किया, मेरा अली असगर कहाँ है? रोने वाली हुसैन ने कुमरा कुर्ता दिया, आए रो के कहा, रुबाब तेरा असगर पानी पी आया, ऐसे लोरी दे के सुना दे, आए असगर, आए असगर, आए असगर, आए असगर। सबको तबरुक वगैरह बांटने के बाद हम सारे एक साथ बैठ गए थे। हाँ जी जनाब, तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे। जब हम आए थे तो शुक्र है ज़ियारत नहीं निकली थी, अभी मजलिस भी नहीं शुरू हुई थी। हम आए बैठे, मैंने कुछ मजलिस के जो हैं वो फ़ज़ाइल रिकॉर्ड किए हैं, कुछ मसाइब रिकॉर्ड किया है, साथ में मातमदारी है। वो इसीलिए ब्लैक है क्योंकि पता है औरतों की मजलिस है तो थोड़ी प्राइवेसी आपको ना रखनी पड़ती है, इसीलिए फिर मैंने एज सच इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन अभी जो है वो अभी मर्दों के लिए झूला निकलेगा। तुम भी कुछ बोल रहे हो, बताओ अभी मर्दों का झूला हमने कैसे मर्दों का तैयार झूला हमने सबसे पहले हम तैयार करेंगे। 8:30 बजे का टाइम है, उस टाइम में इमामबाड़ा से निकलता है। इतना हमारा प्यारा इतना होता है, हमारी सबील लगी हुई है मोची गेट या हॉल में, वहाँ पे आके वीडियो होता है और वहाँ पे हम अपनी सबील डाल देते हैं। ये हमारी सबील पे जितने भी हैं ना हमारे अलम जो है वो 5वें मुहर्रम को निकलेंगे, और वो हमारे अलमशहूर सेबों वाले अलम है जो पूरा का पूरा मतलब रंग में है, ये सारा घूमता है। ये वाले जो हैं, ये वाला जो एक ये जो चांदी का बना हुआ है ना हमारा, ये प्योर चांदी का बना हुआ है। ये छोटा हमारा शहजादे अली असगर का झूला है। ये जो है ये यहीं इमाम बारगाह तक रहता है। जो दूसरा अभी हम तैयार करेंगे वो फिर मोची में घूमकर, और ये दोनों जो है ना जरी के साथ उधर हम लोग अपनी सबील पे रख देंगे। मैंने सबील की भी क्लिप्स बनाई हैं, वो भी मैं साथ में अटैच कर दूँगी। अभी थोड़ी सी मातमदारी हुई थी, नोहा शो हुआ था, हमें हमारा तबरुक मिला, फिर सारे मामू मामियाँ हम सारे बैठे हुए थे क्योंकि इतने अरसे बाद मेरा इनके साथ मिलना हो रहा था, तो थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड कर रहे थे। अभी हम लोग जो है वो इमाम बारगाह साफ़ वगैरह करेंगे ताकि अगली मजलिस के लिए और अगली ज़ियारत के लिए जो है ना इमाम बारगाह प्रिपेयर हो जाए। ये जो मेरा इमाम बारगाह है ना, ये मेरे बड़े मामू इसके मतवली हैं, मतलब ये उनके अंडर है, तो हमारी ज़ियारतें वगैरह इधर ही बनती हैं, इधर ही पड़ी रहती हैं। तो अभी हम अपना दूसरे वाला जो है वो झूला तैयार करेंगे, और फिर उसके बाद या तो मैं नहीं या तो मैं किसी लड़के के हाथ फ़ोन भेज दूँगी ताकि वो सारा का सारा रिकॉर्ड करे, किस तरह संगत आती है, क्या लंगर होता है, क्या होता है, सारा कुछ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और मैं इनके बड़े मामू का बेटा हूँ। हाँ, ये मेरे बड़े मामू का बेटा है, इसका नाम है कुमैन। यहाँ पर मामू जो हैं वो ज़ियारत को तैयार कर रहे थे, वो बांध रहे थे ताकि वो कंधे पर इसको उठा सके। मुझे उन्होंने जगह दिया था ताकि मैं इसको बंद कर कर बाल्टी में डाल सकूं। अब बेसिकली ये जो है ना, ये झूला निकलता है इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे शहजादे अली असगर के नाम का। इस पर लोग मन्नतें उठाते हैं, जिनके घर बेटा नहीं होता, जिनके घर औलाद नहीं होती है, तो फिर इमाम हुसैन के सदक़े, उनके बेटे के सदक़े उनके घर जो है वो औलाद आ जाती है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। मतलब देखिए, आले मोहम्मद है भाई, अहलुल बैत है। गाइस हम आधा घंटा लगा के इसको क्या कहते हैं, जीगे को, ये ज़ियारतों पे लगता है, अलमों पे लगता है, ये इसको हम रख रहे हैं, पे लगता है, जुलझने पे भी लगता है। वैसे हमने अपनी ज़ियारत पे भी लगाया था। हमने जो है ना हम अपनी एल्बम पे लगाते हैं, ये बेसिकली जो है ना ये जुलझने पे लगता है।
अच्छा, ये बताइए, इसका रेफरेंस बताइए क्यों लगता है, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती खूबसूरती के लिए, है। ये खूबसूरती के हाँ लिए जी, लगता है। कि दुर्जना अच्छा लगता है। हम पिछले आधे घंटे से इसको इसके अंदर प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आए हैं, इन्होंने आराम से चाबी घुमाई है और उसको अटैच कर दिया। यस, तो ये बंदा थोड़ी सी सेंस कर लेता है कि ये क्यों नहीं घूम रहा। तो क्यों, हमें क्या पता, ये लिटरली ये वो है केबल की तार लगाने वाला और हमारी उंगलियां रह ये गई। प्लग है जिसपे वो सुई गैस की नाली के ऊपर लगा के ना टाइट करते हैं। जो भी प्लग तो प्लग होता है ना। यस, हम दूसरे वाला जो है वो तैयार कर रहे हैं झूला, और उसके बाद ये निकलेगा और इतना खूबसूरत होता है ना। हमारी ज़ियारतें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे नाना को, उनको बड़ा शौक़ होता था, ये अभी ये वाइट वाला कपड़ा लग रहा है ना, मैं दिखाती हूँ। मेरे नाना वो चेंज करते होते थे साल दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मामू जो है वो सब कुछ थंब पिन से अटैच कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है वो हार नहीं बना हुआ था, तो फिर मैंने कहा था कि मैं सेबों वाला हार पिरोती हूँ। तो अब हम बैठे हुए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मतलब कुछ लोग ये कहेंगे कि आप सेब खाकर ऐसे नहीं होता और बहुत से फतवे लगाएंगे। देखें, हम मांग अल्लाह ताला से ही रहे हैं, लेकिन बात ये कि हम किसी के वसीले से मांग रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा वसीला नहीं है, ये इमाम हुसैन के बेटे का वसीला है। और इमाम हुसैन फरमाते हैं कि तुमने जो कुछ भी मांगना है मुझे मेरे बेटे अली अकबर का वास्ता दे के मांगो, मैं तुम्हें ज़रूर अता करूँगा। देना तो अल्लाह ताला ने ही है। यहाँ पर जो है मैंने फ़ोन अपना भेज दिया था। रश बहुत ज़्यादा होता है, इतने लड़के होते हैं, तो फिर सूटेबल नहीं था कि मैं इतनी बड़ी संगत के अंदर मैं एक अलहदा औरत जाऊँ और जी व्लॉग बना रही हूँ। तो मैंने अपने कज़न्स को फ़ोन दे दिया था। ये जो संगत पढ़ रही है ये नोहा होता है, और नोहा इसीलिए पढ़ा जाता है, वो एक शॉर्ट स्टोरी होती है जो उधर गुज़रा, जो उन पर गुज़र रहा था, तो उसको एक शायराना अंदाज में बयान किया है। इसके बाद हमारी दूध वाली सबील भी लगती है। हाँ जी जनाब, तो फिर झूला शूला रख दिया गया है। मैंने लड़कों के हाथ फ़ोन वगैरह भेज दिया था, क्योंकि मैं ज़ियारत के रूट पे कहाँ जाती हूँ, इतने लड़के होते हैं, इतने छोटे लड़के होते हैं। आपको पता है यहाँ का माहौल तो बहुत अजीब सा होता है, आपको अपना बचाव खुद करना पड़ता है। तो मैंने लड़कों के हाथ भेज दिया था, मेरे कज़न्स के हाथ फ़ोन, तो उन्होंने कुछ क्लिप्स वगैरह बनाई हैं, मैं साथ में अटैच कर दूँगी इस क्लिप से पहले। तो अब जो है हम लोग जा रहे हैं बड़ी मामी की तरफ, उधर से हम कुछ खाते पीते हैं, बहुत भूख लग रही है। उसके बाद देखते हैं जहाँ मैंने दूसरी जाना है ना, मतलब दूसरी जहाँ हमारी अपनी दूसरी मतलब दादको वाली मजलिस हो रही है, उधर जाना है। उधर का भी देखते हैं कि दादो का फ़ोन करके मुझे कहती हैं कि हाँ मानूर आ जाओ, फिर मैं उधर जाऊंगी। तो तब तक अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर आपको आगे का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर मैं बहुत थक गई थी, एग्जॉस्टेड हो गई थी। फिर यहाँ पर सबको खाना शाना गरम कर दिया। यहाँ पर मैं श्राउड बन रही थी विदाउट चिमटा, मैं नान तल रही थी। A few inches later. जनाब एज़ हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो अब हमें फटाफट हमारे मामू जो हैं वो बाइक पर उधर छोड़ कर आएंगे दादो के पास। उसके पास दादो के साथ उन्होंने सारी मजलिस वगैरह भी करवा ली है, ज़ियारत भी उधर निकल चुकी है। मैं यहाँ से लेट आई हूँ, तो उसके बाद अब हम लोग दादो के पास जाएंगे, उधर से ऊबर करा के फ़ौरन घर जाएंगे, क्योंकि फुप्पो इतना गुस्सा हो रही है। फुप्पो कह रही है, मैंने कहा था 12 बजे घर आ जाना। अब आप लोगों को तो पता है कि ज़ियारत में टाइम तो लग जाता है, ऊँच नीच तो हो जाती है, तो अभी बस दादो के पास चलते हैं और उसके बाद उधर से उबर करा कर घर चलते हैं। तो देखते रहें दादो के समय तक। एक तो इन्होंने हर जगह टेंट्स लगाए हुए थे, तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था।
پھر میں امی کے پاس آ کے بیٹھ گئی تو امی کی فرینڈ آئی ہوئی تھی تو تھوڑی دیر ہم ان کے ساتھ بیٹھے. اس کے بعد ہم نے اوبر کرائی اور ہم گھر کو چلے گئے. یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب میں اپنی سول کو پیوریفائی کرتی ہوں, جب میں خود کو جیتی ہوں. مطلب مجھے اچھا لگتا ہے زیارتوں پہ جانا, مجلسوں کو سننا. جناب تو پھر ہم فائنلی گھر آ چکے ہیں. ٹائم اپروکسیمیٹلی 1:30 ہو رہا ہے اور اب ہم گھر آ گئے ہیں. اس ولاگ کے اندر ہم لوگوں نے میرے نانکے والا جو سارا تھا نا وہ کور کیا کہ کس طرح پہلے عورتوں کی جو ہے وہ مجلس ہوتی ہے, اس کے بعد ان کی ماتمداری میں ایک چھوٹا شہزادے علی اصغر کا جھولا نکلتا ہے, پھر جو بڑے والا ہوتا ہے وہ مردوں کی سنگت میں جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سبیل پر ہو جاتا ہے. اب یہ جتنی زیارتیں ہیں نا 5ویں محرم کو جو علم بھی نکلیں گے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ودیع ہوں گے عاشورہ کے بعد. مطلب اذان علی اکبر جب 9ویں کو ہو جائے گی اس کے بعد پھر جب ذوالجناح نکلے گا, ذوالجناح جائے گا گزر کر, اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے نا زیارتوں کو ودیع کر دیں گے. جو دوسرے گھر والی مطلب دوسری سائڈ والی جو بادشاہی مسجد کے سامنے والی جو ہماری دادکوں والی جو مجلس ہے وہ میں کور نہیں کر پائی کیونکہ امی بتا رہی تھی ادھر لائٹ چلی گئی تھی. امی نے پھر سب کو اتنا بولا کہ ہم آپ کو پیسے کس چیز کے دے رہے ہیں, جو لائٹ نہیں آ رہی, چیزیں ارینج نہیں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے پھر جب سب نے آنا ہوتا ہے پھر نا دیر سویر ہو جاتی ہے, ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ امی نے خود ہی ہینڈل کر لی کیونکہ آف کورس اب امی سربراہ تھیں, اب ہمارے گھر میں سب سے بڑی امی ہے تو امی نے سارا کچھ دیکھنا تھا. امی نے سارا کچھ دیکھ دوکھ لیا. یہ تھا جی اس بلاگ کے اندر آج ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ میرے نانکے کی طرف سائڈ 3 محرم کس طرح مجلس ہوتی ہے, کس طرح زیارت نکلتی ہے. سارا تو ٹو دا پوائنٹ ڈیٹیلڈ نہیں ہوا لیکن جتنا میں نے ادھر جا کر ایکسپیرینس کیا اتنا ہی میں نے کوشش کی کہ میں آپ لوگ کو بھی ایکسپیرینس کرا سکوں. فضائل علی تھے, اس کے بعد مصائب علی اصغر تھے, اس کے بعد ماتمداری تھی, ادھر جا کر جو دوسرا جھولا نکلا اس کی زیارت تھی. آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا. اگر آپ کی کوئی کوئریز ہیں, کوئی کوشچنز ہیں, آپ ضرور بتائیں. میں بھی ساتھ میں کوشش کرتی رہوں گی کہ میں آپ کو بتاؤں. جیسے میں سیب پر رو رہی تھی تو وہ کیوں سیب پہ رویا جاتا ہے, کیا منتیں ہوتی ہیں, وہ سارا میں آپ سب کو ایکسپلین کروں گی. آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کیا سمجھنا ہے, کیا پوچھنا ہے. وہ سارا جب آپ پوچھیں گے تبھی مجھے پتہ چلے گا. اور لائبہ تو بہت تھک گئی ہوں میں. اب کپڑے شپڑے چینج کروں گی, منہ ہاتھ دھوؤں گی, فریش ہوں گی کیونکہ صبح اٹھنا ہے اور چیزوں کو دیکھنا ہے. پھر 5ویں محرم سے ہماری اپنی نیازیں شروع ہو گئیں, پھر ادھر جانا ادھر جانا, گھر واپس, یہ وہ, تو بہت حاصل ہو جائے گی. مطلب پیک دن جا رہے ہیں. آپ ضرور بتائیں. میں کوشش یہی کروں گی کہ میں ابھی ہی رات کو یہ ولاگ ایڈٹ کر کے پوسٹ کر کے سوں. تو آپ ضرور بتائیں آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا. پلیز لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور دیکھتے رہیں مجھے. گائز آ کے میں نہائی, اتنا تھک گئی لٹرلی. اٹس 5 in the morning اور میں نے اپنا ولاگ ایڈٹ کرنا کمپلیٹ کر لیا ہے, پوسٹ کر رہی ہوں. آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور کیسا نہیں.